哈利路亚！主内弟兄姐妹，大家下午好，大家平安。大家预备好要赞美我们的神吗？预备好可以举上手。哈利路亚！我们要敬拜我们的神，因为有主与我们同行，我们就不惧怕。因为虽然经过黑夜，我们还有平安喜乐，因为有主的手来牵引我们的手，我们就有力量。哈利路亚！我们要一起唱一首歌，与你同行。在2025年，我们要与主同行。哈利路亚！同在陪伴着我，度过每一个季节，不让我独自面对，与我同行。我生命中最大力量，都是因着你同在，永远都不会离开你。我要与你同行，我要与你同行。胜过所有一切，你也让我生命，让我勇敢前行。你曾守护着我。
因为有主的帮助，有主的恩典，有着主的带领。今天我们在2025年，我们也相信主耶稣永远与我们同在，他永远不离开过我们。哈利路亚！我们不知道在2025年的面前有发生什么事，但是有一些事我们要知道主耶稣永远不离开过我们，他的爱不离不弃的爱。所以今天下午我们还能够来这里来敬拜我们的神，我们要献上最美好的给我们的神，我们要感谢我们的神永远不离开过我们。哈利路亚，我们敬拜他。哈利路亚，我们敬拜你主。哈利路亚。哈利路亚，我们敬拜你，感谢你主。虽然我们经历奔跑过黑夜，过山低谷，有你能牵引我们的手，我们就有力量，我们不会绝望，我们就永远往前走。感谢你主啊，有你陪伴我们，在恩典主的爱，每一天我们可以唤醒很多。路程虽然很多艰难，我们也不弃，因为有主与我们同行，我们的心可以充满了平安喜乐。哈利路亚，感谢我们的神，爱我们的神，我要与你同行。哈利路亚。我所有一切，你也让我生命，让我有看见新的造物是我，最近我的呼求。谢谢你与我们同在，谢谢你与我们的弟兄姐妹同在。在这主日的时候，我们大家可以站立在神你的跟前，来献上我们的祷告，来献上最好的敬拜赞美给神。因为我们晓得，当我们敬拜赞美，
主你的灵，圣灵就大大的充满在我们的当中。主，谢谢你，我们晓得你就是与我们同在的神，你赐下你的同在，赐下你的保守在我们的当中。前面的路，我们会紧紧的跟着你走，因为我们晓得，当我们紧紧跟随你的时候，我们就不惧怕。谢谢你，主耶稣。前面是高山或者是低谷，主你都没有放弃，放开过我们的手。我们晓得，在生活上，有的时候不会一帆风顺，但你是我们迷茫中的指引，黑暗里的亮光，风暴中的保守保护，并在洁净时的出路就是你，主啊，有你的同在，我们就有信心来走那前面的道路。哈利路亚！当我们信靠你的时候，主啊，我们就不再惧怕。哈利路亚！感谢赞美你，耶稣基督。愿你施恩祝福我们以下的时间，从开始到末了，我们完全仰望的献上。如此祷告祈求，乃是奉靠主耶稣的圣人名求。让我们大家一起的说 ，Amen。哈利路亚！大家可以坐下，感谢主耶稣，因为我们知道有主耶稣与我们同行，我们就不惧怕，我们也不用怀疑来跟随主，因为主因为我们面前的道路。我们的生命有永恒的生命，哈利路亚！我们要一起来赞美我们的神。我要跟弟兄姐妹、跟旁边的弟兄姐妹说：主耶稣与我们同在，主耶稣与我们同在。我们要在唱，我再也不用怀疑。哈利路亚！我们要抬手来敬拜他。我再也不用怀疑，既不紧紧跟随你。我再也不用怀疑，有人的生命，生命爱我面上高，天涯要自己感情。我再也不用怀疑，爱就要爱到底。我再也不用怀疑。
好像黎明的亮光。我们继续唱，哈利路亚。我们起来敬拜我们的神，哈利路亚。一人的道路，一人走的道路，好像黎明的亮光。 好像黎明的亮光，天下的照亮明，天下的照亮明的光往前程。一人走的道路，好像黎明的亮光。一人走的道路，好像黎明的亮光。 好像黎明的亮光，天照亮明，天照亮明，直到我见证。一人走的道路，好像黎明的亮光。一人走的道路，好像黎明的亮光。 好像黎明的亮光，天下的照亮明，天下的照亮明，直到往前程。一人走的道路，好像黎明的亮光。哈利路亚！因为一人的道路虽然经过黑暗谷。 就算遇到暴风雨，在神的手中可以变成的祝福，哈利路亚！
我们要唱脚步，哈利路亚！我们喜乐的敬拜他。你的脚步带着我的脚步，一步一步都有祝福。每个脚步我要紧紧跟随，走在丰富的道路。主给我更多的勇气，给我更多的信心，让我勇敢做主跟随你的脚步。跟你行在水面上，跟你走在旷野里，季节等着我也不在乎。我这要更多去靠你，这要更多顺服你，按着主意的我就不然不语。就算经过黑暗谷，就算遇到暴风雨，在你手中都将变成祝福。哈利路亚！你的脚步带着我的脚步，一步一步都有祝福。每个脚步我要紧紧跟随，走在丰富的道路。主给我更多的勇气，给我更多的信心，让我勇敢踏出跟随你的脚步。跟你行在水面上，跟你走在旷野里，季节等着我也不在乎。我这要更多信靠你，这要更多顺服你，按着属于你的我就不然不语。就算经过黑暗谷，就算遇到暴风雨，在你手中都将变成祝福。你的脚步带着我的脚步，一步一步又有祝福。每个脚步我要紧紧跟随，走在丰富的道路。主给我更多的勇气，给我更多的信心，让我勇敢踏出跟随你的脚步。跟你行在水面上，跟你走在旷野里，季节等着我也不在乎。我这要更多信靠你，这要更多顺服你，望着主与你的我就默然不语。就算经过黑暗谷，就算遇到暴风雨，在你手中都将变成祝福。哈利路亚！大家可以休息了。虽然经过黑暗谷，在神的手中可以变成是祝福。哈利路亚！主耶稣真是奇妙的，一步一步他带我们走在蒙福的道路。哈利路亚！接下来我们要来聆听神的话语，我们预备我们的心。我们要继续唱，我知谁掌管明天。我们知道主掌管明天，我们靠着主的恩典过好的每一天。虽然有一些什么环境，但是我不说明天将如何，每时刻安然度过。我不求明天的阳光，因明天我算你拿。我不为将来而忧虑，因我知足。
是多深爱。
主啊，你的话语是我们的生命的力量，感谢你主啊！求你按照今天你的仆人杨牧师要分享你的话语，主啊，求你恩膏他，求你祝福他，祝福他的圣奉主啊！感谢你主啊！求你跟我们每个人说话，主啊，我们需要你，主啊，我们要安静坐下来领受你的话语。感谢你，主啊！接下来汉语唱诗班也要献上来赞美你，主啊！求你祝福他们。感谢你，奉主耶稣的名，我们祈求祷告，哈利路亚，阿门。
让这班的献上主耶稣祝福大家。接下来我们要来听神的话语，我邀请杨牧师为我们证道。弟兄姐妹平安，我们站起来做一个祷告，请大家站起来做一个祷告。好，我们来祷告。 Mari kita berdoa bersama-sama. 天父，我们再次在你面前献上感恩， Bapa Surga, sekali lagi kami mengucap syukur dan terima 因 kasih. 为我们知道你与我们同在。 Karena kami tahu bahwa Engkau beserta dengan kami. 当我们谦卑在你面前的时候， Ketika kami datang dengan kerendahan hati di 带 hadapan 着顺服的心来顺服你的道理， membawa hati yang penuh dengan penurutan kepada Engkau. 我们深深体会到我们活在这个世界上， Kami tahu bahwa kami hidup di dalam dunia ini. 你成全你的应许与我们同在。 Engkau menuntaskan perjanjian kepada kami. 感谢赞美你， Terima kasih dan puji Tuhan. 我们享受你一切丰盛的恩典。 Kami menikmati berkat yang berlimpah. 今天下午我们在这里一起唱歌赞美你， Hari ini kami datang ke tempat ini memuji dan memuliakan Engkau. 同心合意向你祷告， Bersama-sama dengan satu hati berdoa kepada-Mu. 同心合意来领受你的真理。 Dengan bersatu hati kami menikmati firman. 大家在你的爱里面在一起， Kami datang bersama-sama di dalam kasih. 我们实在感谢赞美你。 Kami sungguh-sungguh berterima 这一 kasih 切 dan memuji. 都是你为我们预备的恩典福气。 Karena semua ini adalah anugerah-Mu yang Kau sediakan buat kami. 哇，感谢你，赞美你！ Tuhan, terima kasih, puji Tuhan. 以下的时间，我们要聆听你的话， Selanjutnya, waktu selanjutnya kami akan mendengarkan firman. 恳求你的圣灵恩膏你的仆人讲的、翻译的， Kami memohon Roh Kudus mengurapi pembicara dan penterjemah. 让你的话带给我们大大的祝福。 Kiranya firman-Mu membawa berkat yang besar buat kami semua. 我们祷告，奉靠我们的救主耶稣基督的名， Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. 阿门！大家说阿门，阿门，阿门。弟兄姐妹，感谢主的恩典， Saudara-saudara, terima kasih ke anugerah Allah. 我们实在是有福的人。 Kita adalah orang-orang yang diberkati. 看见神慈爱的手怎么样引导我们一天过一天，进入了2025年。 Kita melihat tangan Tuhan yang memimpin kita selangkah demi selangkah masuk ke dalam tahun 有些 2025. 人不能够进入2025年， Ada orang yang tidak bisa memasuki tahun 2025. 但是你我已经进入了2025年，花了正月19日是吧？今年是几日？啊，对了， Tetapi kita bersama-sama kita bisa menikmati, kita bisa masuk ke tahun 2025 ini Januari 1 bulan tanggal 19 ini. 谁是有福的人？ Siapakah orang yang berbahagia? 谁是有福的人？ Siapa orang berbahagia? 哎回答，谁是有福的人？ Siapa adalah orang berbahagia? 我是有福的人。 Saya adalah orang yang berbahagia. 啊，对自己说我是有福的人， Katakan kepada diri sendiri, saya adalah orang yang berbahagia. 在主里 Di dalam Tuhan, 我是有福的 saya 人。 adalah orang yang berbahagia. 感谢主， Terima kasih 赞 Tuhan. 美主。 Puji Tuhan. 对你的左右的弟兄姐妹说， Katakan juga saudara-saudara, diri dan kanan saudara, engkau adalah orang yang berbahagia. 有福的人， Yes,有福的人。 主祝福你。 Tuhan memberkati Anda. 弟兄姐妹，感谢主， Puji Tuhan. 你 Terima 看见 kasih. 上帝这么大的福
福气临到我们身上。 Tuhan demikian memberikan berkat yang demikian di atas hidup kita. 所以常常我们忘记了， Tetapi sudah sekali kita lupa 当我们知道上帝的恩典福气的时候， ketika kita tahu anugerah Allah, berkat Allah, 我们的心里何等的喜乐， hati kita begitu bersukacita. 我们就知道我们的天父这样爱我们啊， Kita tahu bahwa Allah Bapa kita demikian 我 mengasihi 们就 kita. 感觉到很开心了。 Kita merasakan sangat bersukacita. 所以弟兄姐妹，我们要常常记我们上帝赐给我们的恩典福气。 Artinya saudara-saudara kita harus selalu mengingat segala berkat yang Allah Bapa berikan. 他带领我们进入了2025年里， Dia sudah memimpin kita memasuki tahun 2025 ini. 在这个年头里 Pada awal tahun ini, 我相信弟兄姐妹有很多的盼望， saya percaya bahwa saudara-saudara memiliki banyak pengharapan, 很多很好的盼望。 banyak harapan yang baik. 我相信你也在主的面前常常的祷告了， Saya percaya bahwa di hadapan Allah pun saudara selalu berdoa, 让你的计划、整年的计划能够蒙主祝福，能够达到。 supaya rencana saudara sepanjang tahun ini mendapatkan berkat dari Tuhan. 这是好的， Ini adalah baik. 这是证明你有计划， Ini berarti saudara memiliki rencana. 你有向主祷告， Saudara berdoa kepada Tuhan. 你要上帝祝福你， Saudara mau supaya Tuhan memberkati saudara. 而你要借你的家庭过得很好的生活。 Saudara rindu supaya keluarga saudara memiliki masa depan yang 你要 baik. 你的计划能够达到， Supaya rencana saudara bisa tercapai. 你要你的工作继续顺利，蒙主祝福。 Saudara-saudara merindukan supaya pekerjaan saudara berhasil dan diberkati Tuhan. 你要你的家庭儿女们都能够活着健康，顺服父母亲。 Saudara juga mau supaya keluarga saudara boleh hidup di dalam kesehatan dan anak-anak bisa taat kepada orang 有 tua. 很多好的意念，你的盼望对你的家庭， Ada banyak harapan dan keinginan saudara terhadap keluarga saudara, 对你的事业， terhadap pekerjaan usaha saudara. 但是对你的教会呢， Tetapi terhadap gereja 你也不可以忘记哦。 sudah tidak boleh lupa. 你要你的教会怎么样？ Saudara menginginkan gereja saudara seperti apa? 你不可以忘记啊！ Saudara jangan lupa. 你要为教会祷告， Saudara juga harus berdoa 要 buat 为 gereja, 牧师传道祷告， berdoa buat pendeta dan penginjil di gereja, 为我们的圣工人员祷告。 juga berdoa bagi pelayan-pelayan di gereja. 感谢主的恩典。 Terima kasih dan anugerah Allah. 刚才我下面坐着，我一起跟着弟兄姐妹一起赞美主。 Ketika saya duduk di bawah, saya pun ikut menyanyi memuji Tuhan bersama 我看 saudara. 见，我体会到这带领团员唱歌赞美主的，哇，比过去越来越厉害哦。 Wah, saya melihat bahwa WL yang di sini semakin hari semakin luar biasa. 这是为什么呢？ Mengapa? 因为他们要继续成长长进， Karena mereka ingin lebih bertumbuh terus. 他们又追求， Mereka memohon, mengejar. 他们要把最好的献给主， Mereka ingin memberikan yang terbaik bagi Allah. 也给弟兄姐妹来享受，一起荣耀主的名。 Juga supaya saudara-saudara bisa menikmati dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. 这实在是很好的现象， Ini adalah sesuatu hal yang baik. 很好的追求。 Ini adalah suatu harapan yang 大 baik. 家都要追求长进，是不是？ Saudara-saudara kita mau mengejar pertumbuhan. 我们的教会也要长进。 Gereja kita pun akan bertumbuh. 所以弟兄姐妹不要忘记，继续为我们的教会祷告， Tapi saudara jangan lupa berdoa ke gereja kita. 求主的圣灵继续烧热我们的心， Memohon supaya Roh Kudus tetap membakar hati kita. 让圣灵带领我们，使用我们，领人归主， Supaya Roh Kudus memimpin kita untuk memimpin orang lain datang kepada Tuhan. 让圣灵带领我们对其他人做见证。 Supaya Roh Kudus memimpin kita untuk bersaksi kepada orang lain. 因为主还带领我们活着， Karena
Tuhan masih memimpin kita untuk 给 terus 我 hidup, 们有这样丰盛的恩典， memberikan kepada kita berkat yang berlimpah, 还有这样的机会来侍奉主。 juga memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan. 我们也是在教会里面的一份子， Kita juga merupakan bagian dari gereja ini. 我们也是信耶稣的人，也是教会的一体。 Kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, kita pun adalah satu tubuh dalam gereja. 所以我们要主的教会一起成长长进。 Supaya kita mau satu gereja ini bersama-sama untuk bertumbuh. 感谢主的恩典， Terima kasih dan anugerah Allah. 我们也盼望我们的教会比去年、今年更加长进。 Kita juga rindu supaya gereja kita bisa bertumbuh dibandingkan dengan Amin. tahun lalu. Amin. 这期我来讲到，我看到很多弟兄姐妹越来越多坐在我们所预备的位置里了。 Kali ini saya melihat bahwa saudara yang datang makin lama makin banyak. 感谢主的恩典。 Terima kasih buat 我 anugerah 相 Allah. 信弟兄姐妹也是带其他的弟兄姐妹来赞美主， Saya percaya bahwa saudara-saudara juga membawa saudara-saudara lain datang untuk memuji Tuhan, 来听主的话语， datang untuk mendengar firman Tuhan, 来享受主为我们预备的恩典福气。 datang untuk menikmati berkat anugerah yang Tuhan sediakan 感 untuk 谢 kita. 主的恩典。 Terima kasih buat anugerah Allah. 另一方面，弟兄姐妹， Di sisi lain, 我们看见今年的年头里所发生的事情，很多不好的事。 tetapi saudara, di sisi lain kita melihat bahwa di awal tahun ini banyak hal-hal yang tidak baik yang terjadi. 我知道这个战争在中东，还有在乌克兰还没有停下来呀、 Kita melihat bahwa peperangan di Timur Tengah, juga di Ukraina dan Rusia masih belum 还 berhenti. 有这个空难飞机这个什么飞机出事的事情 Juga ada kecelakaan pesawat 发生在世界， terjadi di dunia ini, 震动了全世界的人心。 mengguncangkan hati orang-orang di dunia. 所以人常常就想，我们未来的日子如何呢？ Karena itu manusia sering bertanya, bagaimana dengan masa depan hidup kami? 有很多人也怕坐飞机了。 Wah, ada orang-orang yang takut naik pesawat. 弟兄姐妹，还有什么事发生呢？ Saudara-saudara, masih ada peristiwa apa 还 yang 有 terjadi? 很多不好的事发生。 Ada banyak hal yang tidak baik yang terjadi. 天灾人祸都会发生在世界上。 Sekarang pun bencana banyak bisa terjadi di dunia ini. 你听到吗？在加州发生这个大火灾啊！ Jatuh. Di California pun terjadi kebakaran hebat. 弟兄姐妹，如果你听个电视的报告，还有读这个报纸的时候呢， Jika saudara menonton televisi atau membaca koran, 你会知道这期的天火烧这个加州好像索多玛、多摩拉的火从天上降下来。 kalau kita melihat kebakaran yang terjadi di California, kita bisa membayangkan apa yang terjadi di kota Sodom dan Gomora dulu. 不过在加州所发生这个野火都是烧灭了他们的家产。 Kebakaran yang terjadi di California ini membakar semua harta benda mereka. 有很多人问为什么会这样发生这个事情？ Banyak orang bertanya mengapa hal-hal ini bisa terjadi. 我想这些遭难的人应该好好在神的面前审查自己了。 Saya berpikir bahwa mereka yang mengalami musibah ini wajib introspeksi di hadapan Allah. 因为我相信这也是一个上帝给人类的一个很大的功课。 Karena hal ini adalah pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada manusia. 让人类可以思考的明白过来。 Supaya manusia bisa merenung dan bisa mengerti. 弟兄姐妹，在我们印尼国家发生了什么呢？ Saudara, di dalam negeri kita sendiri Indonesia, apa yang terjadi? 我想这件事我就不必讲了， Saya rasa hal ini tidak perlu saya 因为 katakan. 弟兄姐妹都住在印尼嘛，是不是？ Karena kita semua tinggal di Indonesia, bukan begitu? 大事小事都有发生， Hal besar, hal kecil, banyak terjadi. 但是这些事情呢，会影响到你吗？ Yang terjadi di Indonesia, apakah bisa mempengaruhi saudara? 有些人备受影响，
ada sebagian orang yang mendapatkan dampak. 有些人就说前面的前途怎么样呢？实在是渺茫啊。 Ada orang yang berkata, wah masa depan akan seperti apa? Masih mengambang. 我们印尼国家的经济在未来的日子如何呢？也实在没有一个确定啊。 Perekonomian di Indonesia kita di kemudian hari ini seperti apa pun tidak tahu seperti apa. 弟兄姐妹，你看见吗？人活在世界上都是充满了心灵里面不知道前途如何啊。 Saudara-saudara yang hidup di dunia ini pun banyak tidak tahu kondisi rohani dalam hati akan seperti apa. 我们要面对前面的日子会发生什么呢？ Hari-hari di depan kita apa yang akan terjadi? 前面的日子会发生什么呢？ Apa yang akan terjadi di hari-hari depan ini? Kita semua tidak ada yang tahu. 但是我要告诉大家， Tapi saya ingin memberitahu saudara, 我们成为上帝的儿女， sebagai anak-anak Allah, 我们要奔跑前面的日子， kita harus maju terus. 我们不可以自己跑， Kita tidak boleh berlari sendiri. 我们要跟着主的带领来奔跑。 Kita mau berlari berjalan menurut kehendak Allah. 这就是告诉我们， Ini memberitahu kepada kita, 我们要奔跑前面的日子， kita akan berlari lurus ke depan. 我们要跟主来一起跑， Kita mau berlari berjalan bersama-sama 我们 dengan Allah. 愿意来依靠主， Kita rela bersandar kepada Tuhan 来奔跑前面的道路。 untuk berjalan ke depan. 亲爱的主内弟兄姐妹们， Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, 虽然我们不知道前面会发生什么事， walaupun kita tidak tahu masa depan akan seperti apa, 但是我们知道上帝的话有在我们当中， tetapi kita tahu bahwa firman Allah ada di antara kita, 就是圣经。 yaitu Alkitab. 圣经是上帝的话。 Alkitab adalah firman Allah. 从圣经里面，我们能够找到很多的原则，我们要怎么样来奔跑前面的日子。 Di dalam Alkitab ini kita menemukan banyak prinsip-prinsip yang bisa kita pegang untuk berjalan ke depan. 是的，上帝，我们的天父不要我们自己奔跑前面的道路， Benar, karena Allah tidak ingin kita berjalan sendiri untuk menuju kepada jalan di depan kita. 他要我们知道，他已经与我们同在。 Dia ingin kita tahu bahwa Dia beserta dengan kita. 那既然他已经应许他与我们同在， Karena Dia sudah berjanji bahwa Dia beserta dengan kita. 那么现在就在乎你我要依靠他，要跟着他，还是不要？ Sekarang tergantung kepada kita, apakah kita ingin bergantung, bersandar kepada Dia atau tidak. 但是我们成为上帝的儿女， Tetapi sebagai anak-anak Allah, 我们要有信心， kita harus memiliki iman. 我们相信我们的天父是掌管一切的主， Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang mengontrol semua. 他是掌管天地万物的主。 Dia adalah Allah yang menguasai, mengontrol alam semesta ini. 天地万物，人类都是他创造的。 Alam semesta seluruh manusia adalah ciptaannya. 人类的历史也是他掌权的， Sejarah manusia pun ada di dalam tangannya. 所以我们要依靠他， Karena itu kita harus bersandar kepada 我们 Dia. 要相信他的话， Kita harus percaya kepada 这 firman-Nya. 样我们凭着信心来相信他的话， Karena itu kita berdasarkan iman percaya kepada 我 firman-Nya. 们就会过每一天的生活里面有他的同在。 Kita akan melalui hari demi hari dalam penyertaannya. 在这个箴言书第3章5到6节这样说。 Di dalam Amsal Sulaiman pasal 3, 5 sampai 6. 你要专心仰赖耶和华，你不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的道路。 Dalam bahasa Indonesia ayat 5 dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. 你有你的计划 Saudara memiliki rencana saudara, 是好的，
baik. 但是圣经告诉我们， Tetapi firman Allah berkata kepada 我们 kita, 还要仰赖这位全能的上帝。 kita harus bersandar kepada Allah yang besar ini. 当我们有信心来仰赖他的时候呢， Ketika kita memiliki iman untuk bersandar kepada Dia, 那么他会指引我们的道路， maka Dia akan meluruskan jalan kita. 有他的同在， Ada penyertaannya, 我们就会被他引导走对的路。 kita akan dipimpinnya untuk berjalan di jalan yang benar. 所以，亲爱的主内弟兄姐妹们， Karena itu saudara-saudara sekalian, 我们活在这个世界上， kita hidup di dunia ini, 真的我们不能够自己奔跑前面的道路啊！ kita tidak bisa berjalan sendiri menuju jalan di 如 depan 果 kita. 我们靠着自己来奔跑的话， Jika kita bersandar berjalan sendiri, 我们会觉得实在很孤单， kita akan merasakan sangat kesepian. 我们会觉得实在很没有意义啊！ Kita akan merasakan tiada artinya sama sekali. 虽然你得出了很多的钱财， Mungkin saudara mendapatkan kekayaan besar, 也许存在这个银行里很多钱， mungkin saudara memiliki uang yang banyak disimpan di bank. 但是如果你没有与主同在的话， Tetapi jika saudara tidak memiliki penyertaan Allah, 就是说你没有来信靠主的话， atau kalau saudara tidak datang percaya kepada Tuhan 你的 Yesus, 心灵里面一直觉得不满足，也会觉得没有意义。 maka hati nurani saudara akan merasakan kosong, tidak berarti. 当你觉得没有意义的时候， Ketika saudara merasakan tiada arti, 你要小心了。 saudara harus berhati-hati. 撒旦常常就来搅扰你了， Setan akan datang mengusik saudara. 叫你走跌倒的路， Dia membuat saudara berjalan kepada jalan yang akan 这也实在 menjatuhkan 是 saudara. 这实在是很危险的一件事。 Inilah hal yang sangat berbahaya. 但是当我们的心仰望依靠主的时候， Tetapi ketika hati kita bersandar dan berharap 有 kepada 这样的 Tuhan, 信心，继续仰望依靠主带领， dengan iman yang terus berharap kepada penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, 你会觉得真的这位主是爱我的主， kita bisa merasakan bahwa Allah ini adalah Allah yang mengasihi saya, saudara. 他引领我们的脚步 Dia memimpin langkah-langkah kaki kita 过光明的道路。 berjalan dengan jalan yang dalam terang, 过得胜的生活， melewati hidup yang 过 berkemenangan, 他所喜悦的生活， melewati hidup yang diberkati atau diridhoi Dia. 这就是上帝所喜悦你我跟随他的路。 Ini adalah janji Tuhan di dalam jalan di dalam Dia. 亲爱的主内弟兄姐妹， Saudara-saudara dalam Tuhan, 我们活在这个世界上， kita hidup di dalam dunia ini, 有的时候我们会觉得很累， ada banyak kala kita merasakan sangat lelah. 难怪有些弟兄姐妹身体因为有病痛， Sehingga ada banyak saudara yang merasakan tubuhnya memiliki penyakit. 病痛缠绕他们的身体。 Sakit penyakit menyerang hidup mereka. 他们过的日子实在觉得很累很难过， Hidup mereka menjadi sangat lelah dan sangat 他 menyedihkan. 们会觉得没有什么力量了， Mereka bisa merasakan tidak ada tenaga 要 lagi. 做什么都不能够去做了。 Mau melakukan apapun tidak bisa melakukannya. 弟兄姐妹，很多人都遭遇到这样的状况， Saudara-saudara sekalian, banyak orang bisa menjumpai hal-hal seperti ini. 因为我们还活在这个充满罪恶的世界里， Karena kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan susah dan 充 dosa, 满疾病的世界里， penuh dengan sakit penyakit di dunia ini, 充满灾难的世界里， penuh dengan musibah atau bencana di dunia ini. 弟兄姐妹们， Saudara-saudara sekalian, 当我们觉得软弱的时候， ketika kita merasakan lemah, 我们怎么样奔跑前面的道路呢？ bagaimana kita bisa berjalan di jalan yang depan kita? 上帝的话告诉我们， Firman Tuhan mengatakan kepada kita, 他的话是我们生活的指南。 firman-Nya adalah
melepas dari kesusahan kita. 他要引导我们走他所喜悦的道路。 Dia ingin memimpin kita kepada jalan yang dikehendakinya. 以赛亚书40章31节，上帝的话这样说： Yesaya 40 ayat 31 firman Tuhan berkata demikian. 但那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。 Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak 这 menjadi 就是 lelah. 告诉我们， Ini memberitahukan kepada kita, 依靠上帝的人啊， orang yang bersandar kepada Tuhan, 他会得着新的力量。 dia bisa mendapatkan kekuatan yang baru. 依靠上帝的人， Orang yang bersandar kepada 他 Tuhan, 有盼望。 dia memiliki harapan. 依靠上帝的 Orang 人， yang bersandar kepada Tuhan, 他能够得着上帝的帮助。 dia bisa mendapatkan bantuan dari Allah. 所以，亲爱的主内弟兄姐妹， Karena itu saudara-saudara Tuhan, 无论怎么样的状况， bagaimanapun kondisi keadaan saudara, 也许我们的身体实在觉得很累了， mungkin kondisi badan kita sangat lelah, 也许我们觉得走投无路了， mungkin kita merasakan tidak ada jalan keluar 我 lagi. 真的不能够做什么了。 Saya sungguh-sungguh tidak bisa 但 melakukan 是 apapun. 你要记得上帝的话， Tetapi saudara harus ingat pada firman 你 Tuhan. 要等候上帝。 Saudara harus menanti-nantikan Tuhan. 就是在累的时候，你要求告他； Walaupun dalam kondisi lelah, saudara harus 就是 bermohon 在 kepada Dia. 痛苦中，你也要求告他。 Bahkan di dalam kesusahan, kesulitan, saudara 但 harus 是 bermohon 在 kepada Dia. 蒙恩蒙福的时候，你不可以忘记他。 Dan pada waktu saudara di dalam berkat yang berlimpah, jangan melupakan Dia. 你健康，你的工作顺利的时候，不可忘记他。 Kalau saudara dalam kondisi sehat, pekerjaan saudara sukses, jangan melupakan 所 Dia. 以，亲爱的主内弟兄姐 Karena 妹 itu 们， saudara-saudara sekalian, 我们都要记得我们的主这样爱我们， kita harus ingat Allah kita begitu mengasihi kita. 他没有撇下我们， Dia tidak pernah meninggalkan kita. 没有离开我们。 Dia tidak pernah meninggalkan kita. 虽然有的时候我们的信心软弱了， Mungkin kadang-kadang iman kita menjadi lemah. 我们常常会觉得我这样的状况，也许上帝离开我了。 Wah, kondisi saya demikian, mungkin Tuhan sudah meninggalkan saya. 哦，不是的， Bukan, saudara. 你要知道为什么你会遭到这样的状况， Saudara harus tahu mengapa saudara mengalami kondisi seperti itu. 也是上帝要你更加亲近他， Mungkin Allah ingin saudara supaya lebih dekat kepada Dia. 也是上帝要你在他的面前求告他。 Mungkin Allah ingin supaya saudara datang memohon ke hadapannya. 哦，当你的心没有离开他的时候， Ketika hati saudara tidak meninggalkan Dia, 没有远离他的时候， tidak jauh dari Dia, 你就带着谦卑的心在主的面前祷告的时候， datanglah dengan hati yang rendah di hadapan Dia untuk berdoa. 你就来检查，你要读他的话。 Saudara memeriksa, saudara membaca firman-Nya. 我相信你会得到很好的出路啊！ Saya percaya bahwa saudara akan menemukan jalan keluar yang sangat baik. 所以，亲爱的主的弟兄姐妹， Karena itu saudara-saudara yang 我 kasih 们 Tuhan, 活在这个世界上， kita hidup di dalam dunia ini. 有的时候我们信耶稣的人会遭到各种的困难来临。 Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa menghadapi berbagai kesulitan. 但是记得这些困难不要捆绑我们离开主。 Tetapi ingat bahwa penderitaan atau kesulitan ini jangan membuat kita terikat untuk meninggalkan Tuhan. 我可以这样说：这些困难、这些难处来临的时候， Saya bisa berkata bahwa jika kesulitan ini datang, 这就是主要我们更加记得他、亲近他。 yaitu Allah ingin supaya kita makin ingat kepada Dia, makin dekat kepada Dia. 也是我们的信心要更加被主来用这些苦难来试验。 Supaya di dalam kesulitan ini Tuhan ingin menguji iman kita. 使我们的信心更加稳固、更加纯正，
来继续仰望依靠， supaya iman kita makin teguh untuk tetap berharap kepada Dia. 感谢主的恩典。 Terima kasih ke anugerah 所 Allah. 以我们怕什么呢？ Karena itu apa yang kita 有 takutkan? 主的话成为我们的指南， Ada firman Tuhan yang menjadi petunjuk kita. 有主的话成为我们脚前的灯，路上的光。 Ada firman Allah yang menjadi terang bagi jalan kita dan terang bagi 我 kaki 们 kita. 继续奔跑过每天的日子， Kita terus berjalan melalui tiap-tiap hari. 我们仰望依靠主， Kita berharap dan berserah kepada Tuhan. 感谢主的恩典。 Terima kasih ke anugerah Allah. 还有一件事， Ada satu hal lagi 我们每一天的生活里面， di dalam hidup kita 我 sehari-hari. 们凭着信心过生活。 Kita hidup dengan iman. 有信心，你就不惧怕。 Jika ada iman, maka saudara tidak akan takut. 弟兄姐妹，有一节的圣经很清楚告诉我们， Saudara-saudara sekalian, ada satu ayat dalam firman Tuhan yang sangat jelas 就 memberitahu kepada 是 kita, 诗篇23篇第4节。 yaitu Mazmur 23 ayat 4. 这里诗人怎么样说呢？ Bagaimana pemazmur berkata? 他说：“我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖、你的竿都安慰我。” Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekekalan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu ikulah yang menghibur. 诗人告诉我们， Pemazmur berkata kepada kita, 虽然前面有很不好走的路， walaupun jalan di depan ada banyak yang tidak baik, 会使我们跌倒的， bisa membuat kita terjatuh, 但是我们会扑倒，不会扑倒啊， tetapi kita bisa tergeletak ya. tergeletak, tapi kita bisa 因为有主与我们同在， karena ada Allah yang beserta dengan kita. 主会帮助我们。 Tuhan bisa menolong kita. 亲爱的主的弟兄姐妹， Saudara-saudara sekalian, 我们要有信心。 kita harus memiliki iman. 当我们有信心的时候， Ketika kita memiliki 我 iman, 们奔跑前面的道路， ketika kita berlari berjalan ke depan, 一切的惧怕都消灭了。 segala ketakutan akan 今 sirna. 天有很多的人，很多的怕在心灵里面， Sekarang ada banyak orang yang ketakutan di dalam hati 不 mereka. 但怕他的未来的前途， Bukan saja takut kepada masa depan mereka, 怕他的未来的前途失败了。 takut masa depan mereka akan gagal. 很多他怕的是 Ada yang banyak mereka takutkan, 怕老， takut menjadi tua, 最后就怕死了。 terakhir takut mati. 弟兄姐妹们， Saudara-saudara sekalian, 你我都是上帝的儿女。 kita semua adalah anak-anak Allah. 你要记得，你不要被这个怕缠绕过你啊！ Jangan kita membiarkan ketakutan ini mengikat kita. 你要有信心，仰望依靠主。 Kita harus memiliki iman untuk tetap memandang berharap kepada Tuhan. 记得我们的主是全能的主， Ingat Allah kita ada Allah yang maha 我的 kuasa. 主是爱我们的主。 Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita. 当我们还在做罪恶的、做罪人的时候， Ketika kita masih berdosa, 天父已经差派了主耶稣来到世界上， Allah Bapa sudah mengutus putranya Tuhan Yesus Kristus 来 datang ke 拯 dunia. 救我们。 Datang untuk menyelamatkan kita. 也因为我们死在十字架上， Dia rela mati di salib bagi kita, 担当我们一切的过犯罪恶。 menanggung segala dosa kita. 他愿意替我们死， Dia rela mati untuk kita. 他愿意替我们担当天父的一种的hukuman。 Dia rela untuk menanggung hukuman karena dosa dari Allah. 上帝的刑罚， Hukum Allah karena dosa manusia. 使我们这个罪人不必担当上帝的刑罚。 Supaya kita sebagai orang-orang berdosa tidak harus menanggung hukuman dari Allah. 罪人应该担当上帝的刑罚，上帝的震怒的。 Orang-orang berdosa wajib atau pantas mengalami penghukuman atau amarah dari Tuhan. 但是因着耶稣基督愿意担当我们的过犯罪恶在十字架上， Tetapi karena melalui
kerelaan Tuhan Yesus Kristus untuk menanggung segala dosa kita di atas kayu salib. 他死了，3天复活过来。 Dia mati, tapi 3 hari kemudian dia hidup kembali. 他没有犯罪，但是他担当我们的罪，愿意死在十字架上。 Dia tidak berdosa, tetapi dia rela menanggung dosa-dosa kita, mati di atas kayu 再 salib. 借着我们相信耶稣，成为我们个人的救主。 Karena itu dengan melalui pengakuan kita, penerimaan kita terhadap Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan 我 Juru Selamat 们 kita, 在天父的面前就成为义人了。 kita bisa dibenarkan di hadapan Allah Bapa. 所以，亲爱的主的弟兄姐妹， Karena itu saudara-saudara, 你看见了天父这样爱我们， saudara, apakah saudara bisa melihat Allah Bapa demikian 他的 mengasihi? 爱是不改变的爱。 Kasihnya tidak pernah berubah. 既然我们才做罪人的时候，他已经来拯救了我们。 Bahkan ketika kita masih hidup sebagai orang berdosa, Dia sudah menyelamatkan kita. 如今我们成为上帝的儿女， Dan sekarang kita sudah menjadi anak-anak Allah. 他没有撇下我们， Dia tidak akan pernah meninggalkan 还 kita. 要我们继续有信心跟随他。 Dia ingin kita senantiasa memiliki iman untuk mengikuti Dia. 在每天的生活里面 Dalam 有 kehidupan 信 kita 心， sehari-hari, kita memiliki iman, 依靠他。 berharap kepada Dia. 这样我们过的生活真的主所喜悦的生活。 Maka kita akan memiliki hidup yang diridhoi oleh Tuhan. 最后一件事 Terakhir, 就是我们有盼望对未来。 kita memiliki harapan untuk masa depan. 为什么我们有盼望对未来呢？ Mengapa kita bisa memiliki harapan untuk masa depan? 耶利米书第29章11节告诉我们， Yeremia 29 ayat 11 mengatakan kepada kita, 上帝的话说：“我知道向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们为后的指望。” Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 啊，这里很清楚告诉我们， Di sini dengan jelas memberitahukan ke kita, 弟兄姐妹，我们来到世界上的时候，我们的母亲生我们，我们来到世界上了。 ketika kita lahir di dunia ini, mama kita melahirkan kita, kita menangis sebagai bayi. 但是时候到了，我们的天父又召我们回去了。 Dan pada waktunya nanti Allah Bapa pun akan menjemput kita. 你知道吗？你有那一天，你妈妈生下来，那是上帝许可你已经来到世界上。 Ketika ibu kita melahirkan kita, maka Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk masuk dalam dunia ini. 当你长大的时候，你妈妈告诉你，你什么日子、什么年龄什么时候你生下来。 Ketika kita besar, mama kita akan memberitahukan kita kapan hari, tanggal, bulan, tahun kita dilahirkan. 哇，你就记得哦，那一天我生下来，这就是我的生日了。 Wah, kita ingat bahwa hari ketika kita lahirkan inilah hari ulang tahun kita. 你问你的妈妈，因为你妈妈告诉你的。 Kita bertanya kepada mama kita dan mama kita memberitahu 你 kepada 问你 kita. 的妈妈，妈妈你什么时候生下来呢？你妈妈也知道，因为你的奶奶告诉了你的妈妈。 Ketika kita bertanya kepada mama kita, mama kapan hari ulang tahun mama? Mama pun memberitahu karena ada nenek yang memberitahu mama. 但是你要问你的妈妈，妈妈，我什么时候离开世界呢？那 Tetapi ketika saudara bertanya kepada mama, mama kapan saya akan meninggal 你 dunia 妈妈 ini? 会吓了一跳。 Mama akan kaget setengah 那 mati. 我真的不知道， Wah, saya tidak tahu. 我不知道我什么时候离开这个世界。 Saya sendiri pun tidak tahu kapan saya akan meninggalkan 但 dunia 是 ini. 亲爱的主的弟兄姐 Tapi 妹， saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, 天父对我们的生命是完全很奇妙的。 tetapi rencana Allah di dalam hidup kita adalah sungguh heran. 他定下什么日子，你剩下在世界上。
Dia menetapkan kapan saudara dilahirkan di dunia ini. 他也知道定下什么时候你离开这个世界。 Dia pun sudah menetapkan kapan saudara akan 所以 meninggalkan 常 dunia 常 ini. 我们说，人的生命在神的手中， Karena itu kita selalu mengatakan bahwa hidup manusia ada di tangan Allah. 这是什么意思呢？ Apakah artinya ini? 这就是说，上帝已经定下了我的命。 Ini berarti bahwa Allah sudah menetapkan hidup kita. 什么时候我们生下来，什么时候天父又要召我们回天家去。 Kapan kita dilahirkan, kapan Allah akan menjemput kita untuk kembali kepada 但是 kerajaan 在 Allah. 这一段的时间里，我们活在这个世界上呢， Tetapi di antara waktu ini kita hidup di dalam dunia ini, 有天父美好的打算旨意在你我身上。 ada rencana Allah yang begitu indah di dalam hidup kita. 虽然你过的日子，你看见前面的日子过得很渺茫， Mungkin saudara melihat bahwa hidup masa depan di dunia ini sangat abu-abu atau tidak jelas. 但是你要知道， Tapi saudara harus tahu, 你活着有天父的计划，他美好的旨意在你身上。 saudara harus tahu, saudara memiliki rencana Allah dan rencana Allah indah di dalam hidup 所 saudara. 以你我都要配合上帝的旨意，上帝的话怎么样活着在世界上。 Karena itu kita harus hidup menurut rencana dan kehendak Allah di 你 dalam 我 hidup 不 ini. 可以离开他， Kita tidak boleh meninggalkan Dia, 因为他是我们的主， karena Dia adalah Allah kita, 因为他是我们创造我们的主， karena Dia Allah pencipta 我 kita. 们都属于他的人。 Kita adalah milik Allah. 既然他这样爱我们， Demikian Dia mengasihi 他 kita. 拯救了我们， Dia sudah menyelamatkan 他 kita. 有这样美好的计划在我们的生命里。 Dia memiliki rencana yang begitu indah di dalam hidup kita. 亲爱的主内弟兄姐妹， Saudara sekalian, 我们就应该有盼望来奔跑每一天的日子， karena kita pasti memiliki harapan untuk berjalan di dalam hidup ini. 因为他与我们同在， Karena Allah beserta dengan 他 kita. 没有离开我。 Dia tidak pernah meninggalkan kita. 感谢主的恩典， Terima kasih buat anugerah Allah. 亲爱的主内弟兄姐妹。 Saudara sekalian, 是的，我们的生命生活的道路还很远， saudara-saudara, hidup kita masih jauh. 最少我们要奔跑2025年这条道路，我们要奔跑到完。 Paling tidak kita harus melalui tahun 2025 sampai habis. 但是我们知道， Tetapi kita tahu 我们奔跑每一天的日子， kita berjalan melewati siang hari, 我们依靠我们的主， kita bersandar kepada Allah, 跟我们的主在一起， kita berjalan bersama-sama 仰 dengan Allah. 望依靠他来引导我们的脚步， Bersandar dan berharap Dia untuk memimpin langkah kita. 相信他的话成为我们生活的指南。 Percaya kepada firman Dia menjadi petunjuk hidup kita. 当我们软弱的时候，我们依靠他， Ketika kita lemah, kita berharap kepada 他会 Dia. 给我们力量。 Dia bisa memberikan kekuatan kepada kita. 当我们觉得我们的前途渺茫的时候，我们又回转在他的应许里，他有美好的计划在我们身上。 Ketika kita merasakan bahwa masa depan kita tidak menentu, kita balik kepada rencana dan janji Allah untuk hidup di dalam kita. 相信他，依靠他来奔跑前面的道路， Percaya dan berharap kepada Tuhan untuk menjalani hidup kita ke depan. 这样我们就成为有福的人。 Maka kita akan menjadi orang yang diberkati, orang yang berbahagia. 愿主帮助大家 Kiranya Tuhan menolong kita semua 来奔跑这2025年了。 untuk berjalan melewati tahun 2025. 我们全心全意来依靠主， Kita berharap sepenuh-penuh hati kepada 我 Allah. 们会看见 Kita bisa melihat 主会带领我们， Allah bisa memimpin kita. 主会祝福我们， Tuhan bisa memberkati kita. 主会祝福我们的家庭， Tuhan bisa memberkati 他 keluarga 会 kita. 祝福我们的事业， Dia bisa memberkati usaha 他 pekerjaan 会 kita. 带领我们经过死荫的幽谷， Dia bisa memimpin kita melewati bayang-bayang maut, 还是得胜的。 membuat kita menang. 我们的主与我们同在， Allah kita beserta dengan kita. 感谢主的恩典， Terima kasih buat anugerah Allah. 弟兄姐妹， Saudara-saudara sekalian, 当我们面临
各种的困难的时候， Ketika kita menghadapi berbagai kesulitan, 当我们的耳朵听到各种的不好的新闻的时候， ketika telinga kita mendengarkan banyak berita-berita yang tidak baik, 也使我们的眼睛看见很多不好的事情发生。 ataupun mata kita melihat banyak hal yang tidak baik terjadi, 有什么可以安慰我们的呢？ apa yang bisa menghiburkan kita? 不要忘记 Jangan khawatir, 主耶稣的应许， janji Tuhan Yesus, 就是他与你我同在， yaitu Dia beserta dengan 有主 kita. 的同在。 Ada penyertaan Tuhan, 所以我们依主奔跑前面的日子， karena itu kita bersama-sama dengan Tuhan berjalan menuju masa depan, 过主所许愿的生活。 melewati hari-hari yang dikehendaki Allah. 我们做一个祷告， Mari kita berdoa. 弟兄姐妹，请大家站起来， Mari kita berdiri bersama-sama. 让我们做一个祷告。 Mari kita berdoa. 我也请大家开声祷告， Saya ingin saudara-saudara berdoa membuka suara saudara. 为着你的家庭祷告， Berdoa untuk keluarga saudara. 为着你的事业祷告， Berdoa buat pekerjaan usaha 为 saudara. 着你的孩子的学业祷告， Berdoa buat pendidikan anak saudara. 为着你的亲朋好友祷告。 Berdoa buat teman-teman dekat, saudara-saudara dekat saudara. 特别他们还没有信耶稣的，让他们能够可以来听到福音，归向主的名下。 Terutama buat mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, sudah bisa mereka mendengarkan firman Tuhan dan bisa datang. 今年你要过怎么样的生活呢？ Tahun ini hidup seperti apa yang ingin saudara lalui? 主要你来依靠他， Tuhan mau saudara berharap bersandar 他 kepada 不要你自己奔跑前面的道路， Dia tidak ingin saudara berjalan sendiri menuju 他不要你只靠你自己的聪明、你的力量来奔跑， Dia tidak mau saudara bersandar kepada hikmat dan kekuatan saudara. 他要你来完全仰望依靠他。 Dia mau sepenuh-penuhnya saudara berharap kepada Dia. 你会看见 Saudara akan melihat 主与你同在的时候， waktu Tuhan beserta dengan saudara, 你会过得胜的生活。 saudara akan mengalami hidup yang berkemenangan. 来，我们一起来祷告。 Mari kita berdoa bersama. 亲爱的天父，我们满心感谢你，听到你的话语的时候，你坚固我们的信心，加添给我们有盼望对未来。主啊，感谢你，你的话是我们脚前的灯，路上的光。当我们奔跑每一天的日子的时候，主啊，我们知道这是你赏赐的日子，你要我们过这一天一天的日子。主啊，也是有你美好的旨意在我们身上，巴不得主啊，在你的面前，我们我们要荣耀你的名，我们要顺服你，我们要依靠你。我们要相信，当我们顺服、仰望、依靠你的人，我们的生活就可以在你面前蒙你喜悦。你要赐福，你要恩待，你要祝福，完全仰望、依靠你的人。感谢你，天父上帝，你听我们的祷告，听到我们的弟兄姐妹的祷告。主啊，虽然我们会遭到各种的难题、困难，但是主啊，你没有离开我们，我们要依靠你。你没有离开我们，我们要仰望你，过每天的生活。我们把我们一切的重担、一切的困难、一切的难处，完全交托在你手中。主啊，你知道，你会帮助我们。祷告感谢，奉靠我们的救主耶稣基督的名，大家说阿门，阿门。好，请坐，请坐。 Silakan dulu saudara. 谢谢牧师的今天的正道，上帝祝福。今天的神的话语可以提醒我们，我们是蒙福的人，因为当我们依靠神，我们就有盼望，我们就得叫神的帮助，所以我们要与神同行，度过我们的每一个的生活。